Paldies, ka visi atgriezāties pēc kafijas un svaiga gaisa. Tātad diskusijas otrā daļa. Tagad starmešu gaismās ir uzņēmēji, un tagad mēs mēģināsim noskaidrot, ko tad viņi domā par tikko dzirdētajām prezentācijām un par nozaru kopumā un kāda ir uzņēmēja vīzija. Jo tas ir gal galā tas arī svarīgākais, ko mēs mēģinam noskaidrot šajā diskusijā, kur uzņēmēji redz to potenciālu un to nākotni, jo tieši uzņēmēja vārds būs gal galā tas, kuras tad tiks izvirzīts tās prioritātes, kuras būs prioritātes un, kas būsim godīgi visus interesē, kuram tad tiks tā nauda. Pirms mēs sāksim diskusiju, es varbūt prezentēšu, kas tad šeit panelī sēž. Un tātad no manis pa labi ir Aleksandrs Zaslavskis, akcijas sabiedrība RD Alfa, Signe Bāliņa, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas pārstāve, Svetlana Kirīlova, Valmieras stikla šķiedra, Māris Veģeris, Sijāla Telekom, Didis Liepkalns, SAF tehnika un Andrejs Vasiljevs no Tildes. Lai diskusijas raisītos, es vispirms došu jums katram vārdu un jums visiem būtu vēlams tad atbildēt uz vienkārši, bet tajā pašā laikā arī ārkārtīgi sarežģītu un svarīgu jautājumu. Kāda tad ir tā jūsu vīzija, kāds ir jūsu vērtējums par līdzinējo sadarbību ar zinātniekiem un kas ir varbūt tie pozitīvie piemēri un kādi varbūt ir tie piemēri, kur jūs būtu gribējuši vai redzat turpmāko sadarbību? Алло, раз. Извините, мне будет проще говорить по-русски, чтобы точнее высказать свое отношение. Мы чисто полупроводниковое предприятие, фабрика. То есть это означает, что у нас сложные физико-химические процессы, в которых используются такие слова, как плазма, тонкие пленки, много химии, физики, математики, схемотехники и прочее. Мы делаем полупроводниковые микросхемы, чипы, слова wafers и прочее. То есть у нас реально чрезвычайно сложное предприятие, где мы используем людей, специалистов и области знания изо всех специальностей, абсолютно изо всех. Просто есть основные направления и чуть более второстепенные. Значит, у нас хорошее наладилось сотрудничество с Латвийским университетом, с Physikas университетой. Там у нас есть реальные конкретные результаты и реальное взаимодействие. Хотелось бы, чтобы оно было бы более плотное, потому что оно наиболее точно соответствует нашей специализации. Есть взаимодействие с Институтом электроники, вот Мудрис Грейтенс выступал. Но пока оно в такой слабой части, но оно реально присутствует. С другими университетами и институтами пока что у нас взаимодействие слабое, особенно оно слабое в части поставки специалистов. Мы не можем найти специалистов ни по физике реально, ни по лазерной технике, ни по измерительной технике и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас даже не говорю об уровне, и этих специалистов, а просто о направлениях. Мне кажется, таких предприятий, как наше в Латвии, не так много, которые реально занимаются экспортной продукцией, которые, собственно, определяют спрос именно на специалистов, которые что-то разрабатывают, а не эксплуатируют. Поэтому было бы разумно сделать опрос среди такого рода предприятий. Но мне хотелось бы, конечно, привлечь любые учебные заведения и исследовательские, но в рамках наших возможностей. Отдельно я все-таки хотел сказать о налоговой политике, которая препятствует заключению и использованию научных исследований, потому что мы реально вынуждены платить за это налоги. То есть налог на прибыль ограничивает использование научных исследований. То есть если предприятие заказывает научные исследования и не может внести в его свои прямые затраты, оно за это наказывается. Можно сказать так. Это отличие, например, от Эстонии, где заметное изменение в научной среде, там Тартусский центр, и прочие места. То есть это реально то, чем государство могло бы реально воздействовать на среду, инфраструктуру. И тогда были бы больше взаимные движения. Paldies. Ļoti labi. Tālāk dosim vārdu Signei Bāliņai. Paldies. Ja analizē līdzinējo IKT nodares sadarbību ar zinātnes institūcijām, tad es gribētu teikt, ka mums šī sadarbība ir bijusi laba, un mēs domājam, ka viņa kļūst tikai un tikai ar vien labāka. Un
es domāju, ka neviens no mums šodien nevar iedomāties savu dzīvi bez informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tas vienkārši nav iedomājams. Un, ja mēs skatāmies nākotnē, uz visām tām problēmām, kas sagaida sabiedrība, kas mūs visus sagaida, tad es domāju, ka šo tehnoloģiju izmantošana kļūst aizvien plašāka un nepieciešamība pēc tā būs arvien vairāk. Ja mēs skatāmies, kāda ir Latvijas IT nozare, tad IT nozare ir tā, kurā nemitīgi pietrūks darba spēka, kurai nemitīgi aug apgrozījums, aug speciālistu skaits, kas strādā nozarē, auga eksports. Ja mēs paskatāmies, salīdzinām 11. un 12. gadu, tad pakalpojumu eksports mums bija audzis par 27%. Un tas, ko es gribētu teikt, ir tas, kad mēs domājam, kad ja mēs Latvijā runājam par viedām specializācijām, tad viena no šīm jomām, kurā ir jāturpina šīs investīcijas un kur ir jāturpina strādāt, tas ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Un mūsu, teiksim, nozares ambīcija varbūt ir lielāka kā Baložkunga ambīcija, jo mūsu ambīcija ir, kad informācijas un komunikācijas tehnoloģijām būtu jābūt nevis kā apakšvirzienam, bet kā vienam no virzieniem. Un faktiski tās jomas, kurās mums jau ir šī sadarbība un ko nozare redz, kur būtu iespējams šis potenciāls un šī sadarbība, lielā mērā pārklājas ar to, ko arī, teiksim, nosauc gan Baložkungs savā prezentācijā, gan tās ir tās jomas, kur nozare jau strādā un kur nozare redz. Tad tās ir gan jaunu programmu, gan jaunu rīku izstrāde, jaunu programmēšanas rīku izstrāde. Tās viennozīmīgi ir valoda tehnoloģijas, tā viennozīmīgi arī ir telemedicīna, tā ir data apstrāde, liela apjoma data apstrāde, tā ir biometrija, biometriskā identificēšana, drošība, tad virkne daudzu citu izglītība, virkne daudzu citu jomu, kurā pašlaik jau ir spēcīgi nozars uzņēmumi, kur mums ir spēcīgi zinātnieki. Un, ja paskatās kaut vai izglītības zinātnes ministrija Tautsaimniecības padomē šī gada maijā prezentēja, kuras ir tās jomas, kur mums ir ekscelence zinātnē, tad viena no šīm ekscelencēm bija informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mums viennozīmīgi ir vieta zem saules, un mēs gribētu, lai šī vieta zem saules mums tiešām būtu, un ja nebūs attīstīts šī nozara Latvijā, tad daudzām citām nozarēm arī būs grūti attīstīties, jo tas bija arī tas, ko šodien Birtī prezentācijā gan Bašbauer kungs, gan arī minēja. Ja? Visur apakšā ir IT, un līdz ar to IT kā viena no prioritātēm. Un, protams, ka vienmēr mēs varam gribēt labāku sadarbību, vienmēr mēs varam gribēt labākus studentus, bet mēs strādājam gan ar augstskolām, gan ar zinātniskām institūcijām, un nu jau mēs ejam uz skolām, ja? Jo tā problēma ir tā, ka uz augstskolām nevar aiziet bērni studēt IT, jo viņiem nav šī zināšanas matemātikā, fizikā, ķimijā, nav šī, varbūt nereti nav attīstīts šīs tehniskās zināšanas, un līdz ar to viņi nevar studēt IT. Un līdz ar to tad mēs ejam jau uz skolām un runājam un sadarbojamies ar skolām, lai mums nozarē būtu kadri, lai mēs varētu attīstīt, jo ko darīt mēs redzam. Paldies. Spriežot par viedā specializācijas stratēģiju, šī ir trešā diskusija. Viena bija šorīt no rīta un viena bija vakar, un šī laikam pirmā reize, kad es dzirdu, ka jūsu nozarē, vai vispār nozarē ir laba sadarbība zinātniekiem un uzņēmējiem. Protams, to prieks dzirdēt. Lūdzu, Svetlana Kirilova. Jā, labdien! Pirmām kārtām es gribētu pateikties par prezentācijām, un tiešām ir prieks, kad Latvijā notiek attīstība un notiek dialogs ar zinātniekiem un uzņēmējiem. Un, kā jau minēju, es pārstāvu uzņēmumu Valmieras stikla šķiedra. Pāris vārdos es gribētu aprakstīt arī mūsu uzņēmumu, lai parādītu to specifiku, jo mūsu uzņēmums ir liels, un mēs ražojam produktus sākot, mēs izvelkam stikla šķiedru un arī apstrādājam to stikla šķiedru, un līdz ar to tā vajadzība pēc zinātniskā ieguldījuma ir liels. Un potenciāla sadarbība, es domāju, ir milzīgs. Pašreiz mums ir bijusi pieredze sadarbībā ar Silikātu materiālu institūtu galvenokārt stikla sastāvu pētīšanai.
mēs pētījām kopā ar šo institūtu ēstiklu un 11. stiklu, jums tas kaut ko izsaka. Bet tik tālu es uzskatu, ka tas nav pietiekami. Un ir milzīgs potenciāls arī nākotnē. Un, kā es jau minēju, mūs interesē varbūt ne tikai ķīmija kā tāda, bet arī informācijas tehnoloģijas, un pašreiz mūsu klienti bieži liek uzsvaru arī uz vides prasībām, dzīves cikla analīzi, un mums ir nepieciešama arī programmatūra, lai efektīvi veiktu šo analīzi un varētu sniegt arī kvalitatīvus rezultātus saviem klientiem. Pašreiz mēs eksportējam savus produktus visā, es varu teikt, visā pasaulē, gandrīz vai lielākoties Eiropā, un arī Amerikā un pat Āzijā. Mēs šobrīd lielu uzsvaru liekam arī uz termoizolācijas materiāliem. Mēs eksportējam arī savus produktus tādiem uzņēmumiem kā Boeing un Airbus. Un tāpēc mēs tiešām gaidām atbalstu arī no zinātniekiem. Bet uzņēmuma specifika ir tāda, kad mēs vēlamies ātrus risinājumus. Un neviens zinātnieki parasti grib to darīt ilgi un kārtīgi, bet mēs gribam rezultātu uzreiz, kad mums rodas problēma. Un tāpēc arī mēs sagaidām vairāk varbūt praktiskus risinājumus, jo ir bijuši gadījumi, kad mēs pasūtam kaut kādu pētījumu, un tad mēs saņemam ļoti garus ziņojumus, bet atbildi mēs tā arī nerodam. Jā. Nu, pašreiz interesējušās mūsu tēmas varbūt konkrētāk varētu būt, kā izmantot atgājas, gan stikla šķiedras, gan arī jau apstrādātu materiālu atgājas, tādu kā ar polimēriem apstrādātu stikla šķiedras sietu atgājas, kas mums pašreiz ir diezgan liela problēma. Tad, kā es jau minēju, varbūt simulācijas programmas un dzīves cikla analīzes programmatūra. Tad turpmāka varbūt stikla sastāvu pētīšana un jaunu ekonomiski izdevīgāku Latvijā sastopamo derīgo izrakteņu izmantošanu stikla iegūšanā. Kā arī viens no nozīmīgiem tādiem laukiem, kas mūs šobrīd interesē, ir arī pārklājumi, polimēri un kas varētu izmantot arī termoizolācijas produktos. Tas varbūt nav īsti aktuāli šai auditorijai, jo mēs nebijām īsti informēti par to, par šī procesa norisi. Un tāpēc mēs vairāk varbūt gaidījām arī Silikātu materiālu institūta prezentācijas no Rīgas Tehniskās universitātes, bet paldies, bija tiešām interesanti, un mēs mēģināsim arī domāt, kā mēs varētu sadarboties arī šai sfērā. Bet par datorsimulācijām arī tika runāts, tā kā es ceru, ka zinātnieki pierakstīja jūs nepieciešamības un pēc diskusijas nāks un kaut ko reāli piedāvās. Māris Veģeris no Latvijas. Labdien, paldies par prezentācijām. Prezentācijas bija interesantas. Un prieks, ka Latvijā ir daudz zinātnieku, kas prot un var arī pasaules mērogā. Bet par konkrēto periodu un fondiem. Ja. Teiksim, ja mēs ieguldam līdz 20. gadam 1 miljārdu eiro, tad loģiski būtu, ka mēs 2 dabūtu atpakaļ miljārdus eiro. Un patiesībā tam plānam vajadzētu būt tādam, kad mēs redzam, kā mēs Latvijā, un es šeit speciāli uzsveru vārdu Latvija, ar ieguldīto 1 miljārdu eiro varētu dabūt 2 miljārdus eiro atpakaļ. Un šeit patiesībā vajadzētu būt reālām plānam, kur ir zinātnieki, kur ir uzņēmēji, un kā mēs realizējam šīs inovācijas, lai mēs šo naudu dabūtu atpakaļ. Un varbūt tie nav, man bija prieks dzirdēt, ka mēs sadarbojamies ar Krieviju, man bija prieks dzirdēt, ka mēs sadarbojamies ar Ameriku, jā, bet šī ir Eiropas nauda.
ko mēs šeit ieguldām, un tā ir Latvijas nauda, ko mēs šeit ieguldām. Ja. Un patiesībā ir stāsts par Latviju, par uzņēmumiem, par tiem produktiem, ko mēs šeit radām, lai mums būtu pietiekoši liels šis saražoto produktu daudzums, lai mēs paceltu Latvijas IKP, lai mēs paceltu eksportu un lai mēs visi kopā dzīvot labāk. Ja. Nav jau mākslas saradīt vienu, ja. Ir mākslas saradīt daudz un saradīt visai pasaulē, lai mēs būtu tie labākie. Un faktiski tas nozīmē to, ka mums vajadzētu koncentrēties kaut kādām nišas nozarēm, izmantot to, kas Latvijā ir labs, izmantot varbūt tos dabas resursus, tos cilvēku potenciālu, tos uzņēmumus, kas jau ir Latvijā, kas ražo daudz, un pieminētā IKT nozara ir viena no tām, kas ražo daudz, ja. Mediķi arī ražo daudz, ja, pietiekoši, viņiem medicīnas pakalpojumi, ja. Citi arī ražo daudz, tad būtu jābalstās uz tām nozarēm, kas šobrīd ražo daudz produkcijas. Un tām jāpievieno zinātniskais potenciāls, jaunradīt vērtību, lai tie produkti kļūtu labāki pasaulē, un mēs varētu, kopumā visu dzīvot labāk. Un tad mums ir, protams, sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, mums ir sadarbība ar Matemātikas institūtu, mums ir sadarbība ar Elektronikas institūtu, bet tas nav tas mērogs. Šeit runa ir patiesībā, ja mēs ieguldām to miljardu, ja, tad mēs runājam par ļoti lieliem ražošanas mērogiem. Ja. Un es aicinātu padomāt par to, mainīt šo te saimniekošanas stratēģiju, kā mēs tos fondus apgūstam kopā ar uzņēmējiem, ja, lai zinātne nebūtu tikai zinātnē, lai viņi būtu ļoti praktiski, lai tā būtu ekonomikai veltīta zinātne, ja, un visai Latvijas attīstībai veltīta zinātne. Ja. Paldies. Veģerkungs, vai jūs redzat arī konkrētas, kuras tad varētu būt tās nišas nozars, kuras varētu nestot tas, ko Bāliņas kundze teica, tas arī nozara, kurā mēs strādājam, tas ir IKT. Mums ir pietiekami liels apgrozījums šajā brīdī, ja. Mums ir daudz šo te speciālu šajā nozarē, ja. Mums ir zinātnieki šajā nozarē, ja, un mēs ļoti ātri varam pieaudzēt šo eksporta potenciālu. Mums ir optiskie vadi uz visām blakus zemēm, ja, un mēs tajā brīdī, kad mums tas produkts ir gatavs, mēs viņu varam tiražēt momentāli 100,000 eksemplāri. Ja. Tā ir viena no nozarēm, kas ļoti strauji šobrīd attīstās. Ja, kā telekomam ir vadi, datu centri un vispārējais, viss tā infrastruktūra jau tā kā top, ja. Bet mēs nebūtu preti, ja tur būtu tā kā daudz inovatīvu produktu, kas saistās varbūt ar sensoriem, tas viens piemērs ir medicīna, ir valoda tehnoloģijas, ir vēl viss, kas cits apkārt, ja, uz kā ir pamats, un uz tā mēs varam kaut ko izaudzēt, ja. Jaunas produktus, jaunas lietas, ja, kas katrā nozarē kaut ko nebūtu, ja. Un, jā. Paldies. Dīdzis Liepkalns, savu tehniku. Sveicināti. Es te nopriecājos, ka Baloša kungs jau pats tā paškritiski par zinātniekiem drusciņu pateica, un tas ir mūsu senais jautājums. Es kaut kad izlasīju Heses grāmatu Stikla pērlīšu spēle. Tur tas ir nostādīts tādā pilnīgā, tādā krasā skatā, ka tā zinātnieku pētnieku valstība ir aiz liela žoga, un viņiem vispār liek, ka ir kaut kāda komunikācija ar ārpasauli, lai viņas netraucētu viņu pētījumos. Man tas iespējas apmēram darbojoties SAF-tehnikā ir līdzīgs, jo problēma ir tāda, ka zinātniekiem ir atšķirīgi mērķi nekā rūpniekiem. Ja mums ir kāda problēma, tad pirmais jautājums no zinātnieku puses, cik mēs varēsim uz šo tēmu uztaisīt doktorus, cik maģistrus. Mums interesē, kā iepriekšējais runātājs teica, ātrs risinājums mūsu problēmai. Un tā pieredze ir tāda, ja mēs kādu zinātnieku izķeram, dabūjam pie sevis darbā, cerot uz kaut kādu līdzfinansējumu, kā tas ir noticis ar kompetenci centru, tad mēs kādā pusgada laikā to zinātnieku spējam ievirzīt pareizajās sliedēs. Un, ja viņi darbojas autonomi ārpus uzņēmuma, tas ir ļoti, ļoti grūti dabūt kādu derīgu iznākumu. Tāpēc mums tā pieredze tāda, ka tālāk par sarunām mēs neesam tikuši, ja tāda reālā rezultāta nav bijis. Jo ir liela atšķirība starp rakstu
un starp ieviestu produktu ražošanā, kas ir saražots daudz eksemplāros. Tā situācija ir tāda, ka tad intuitīva sajūta ir, ja mums būtu tas zinātniski inženieriskais potenciāls tik, cik mēs gribētu, mēs būtu 3 reizes lielāks uzņēmums. Pat labāk mums kādi 160 cilvēki ir, mēs savus produktus faktiski tikai eksportējam uz visu pasauli, jo mūsu valsts ir pietiekami maza, lai tas nebūtu nekas. Mūsu ražošana nevarētu balstīties uz Latviju vien. Un, lai nu kā, bet mēs esam tomēr vienā līmenī. Mūsu produkti ir vienā līmenī ar pasaules labākajiem. Ja? Mēs konkurējam galvenokārt ar Amerikas, ar Izraēlas un ķīniešu ražotājiem. Ķīniešu ražotāji sevišķi agresīvi tagad uzstājās, jo viņiem ir valsts atbalsts, ne jau zinātni. Es nezinu pa zinātni, bet eksporta jomā noteikti viņiem ir valsts atbalsts. Un es neredzu mūsu interesē šo sfēru šeit tajā sarakstā. Viedās IT tehnoloģijas, ja zem tā var palikt apakšā augsto frekvenču radio sakars un ciparu signāla apstrādi, kas ir pēdējais punkts, ir sevišķi svarīgs, tad ir bēdīgi. Ja? Var jau būt, ka 150 cilvēki ar potenci augt tur 3 reizes nav nekas, var būt, bet tomēr mums ir attīstīta sava nozare, tuvākā geogrāfiskā vieta, kur kaut kas tāds ir, Čehija ir, kas uz to pusi apmēram ir. Tā kā Eiropas kontekstā skatoties, Eiropai vajadzētu būt ļoti ieinteresētai mūsu sfēras atbalstīšanai, jo Eiropā ir diezgan vāji pasaules mērogā. Tā dominance nāk vairāk no ārpus Eiropas valstīm. Šai sakarā, vienīgais izņēmums varētu būt Zviedru Eriksons, ja? Tas ir vienīgais. Tā kā vēlme būtu mūsu to sfēru tomēr ielikt tajā sarakstiņā, un tad pēc tam jau mēs varētu tā kā izdomāt, kādā veidā mēs ar zinātniekiem sadarbojamies, vai mēs tos zinātniekus ņemam pie sevīm un viņus audzinam un dabūjam to labumu, vai uzticam kādu uzdevumu ārpusē. Lai gan es teikšu vēl 2. un 3. reizi, tas ir ļoti, ļoti grūti izdarāms. Bet noteikti jums ir bijuši kādi pozitīvi piemēri sadarbojoties ar Latvijas zinātniekiem, vai jūs Es jau teicu, pozitīvā pieredze bija līdz sarunām, ko mēs varētu darīt. Bet parasti tas notiek tā, ka mums vajag vienu, bet zinātniekiem vajag savu tēmu kaut kādu, un to salikt kopā ļoti, ļoti grūti. Un tad mums pašiem bija sava zinātniskā institūcija šim par godu, bet mums tā kā viņi paputēja, jo mēs neredzam atbalstu ārējo. Ja mums pašiem jāfinansē zinātnieki, tik labi mums neiet, lai mēs vēl varētu uzturēt zinātniekus un tad bez tāda īpaša laba atdevuma. Jā. Un no īpaša laba atdevumu dabūt ir, tā ir māksla. Godīgi sakot. Paklausīsimies, varbūt Andrejam Vasiljevam arī ir kaut kas sakāms par mākslu no Sijātildes. Es varbūt ne tik daudz par mākslu, cik par turpināšu tēmu par informācijas tehnoloģijām. Un, man liekas, tas jau te parādījās iepriekšējā runātāja teiktajā, ka mums ir globālajā pasaulē dzīvojot, mums arī vajadzētu tā globāli skatīties, kuras ir tās jomas un nozars, kur mēs varam radīt globāli inovatīvus un konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Un mūsu nozara IKT ir lieliska tai ziņā, ka tā attīstās tik dinamiski, ka nāk tādi jauni viļņi, kas paver jaunas iespējas arī salīdzinoši nelieliem uzņēmiem vai pētniecības centriem. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, Latviju salīdzinājumā ar Ķīnu vai ASV, mēs esam ļoti mazi savas kapacitātes ziņā. Bet šajās specializētajās jomās, atrodot pareizu specializāciju, mēs tiešām varam iegūt izcilus rezultātus šajās jaunajās un sinerģiju jomās, kurās integrējas, piemēram, informācijas tehnoloģija un dabīgā valoda. Tā ir joma, kurā mēs strādājam. Un tagad mūsu jomā tas ir milzīgais informācijas apjoms, kas ir pasaulē ir sasniedzis tādu kritisko masu, ka parastās tehnoloģijas ar to vairs netiek galā. Daži piemēri. Katru minūti, un jūs varat pareiķināt, kamēr mēs te runājam, ko tas veido, pasaulē tiek izsūtīti 200 miljoni e-pasta vēstuļu.
100,000 Twitter ierakstu, 28,000 bloga ierakstu. Tiek radīts apmēram 600 jaunas web lapas. Ja? Tas ir tikai tā pazīstamā informācija, bet es nerunāju nemaz par to nenormāli lielo informācijas apjomu, kas tiek savākts, piemēram, medicīnisko datu analīzē. Vai kas tiek savākts no miljoniem sensoru, kas ir izvietoti apkārt. Un tam visam ir vajadzīgas jaunas paudzes informācijas tehnoloģijas, kas ar šiem milzīgajiem datu apjomiem spēj strādāt. Un tā ir jauna problēma, jauna izaicinājuma, un Latvijā ir, es domāju, lieliskas iespējas arī ieņemt vadošas pozīcijas šo problēmu risināšanā. Daži piemēri no mūsu nozars, un ja mēs runājam par uzņēmumu un zinātnieku sadarbību, un tieši tas ir nepieciešams, lai radītu šos jaunos produktus. Mūsu nozarē pēc Eiropas komisijas datiem uzņēmumi jau tagad iegulda 8 reizes vairāk investīciju pētniecībā un attīstībā nekā ir publiskais finansējums. Bet tas ir Eiropā, nevis Latvijā. Latvijā. Tas, protams, tas īstenībā liecina par to, cik niecīgs ir publiskais finansējums. Bet no otras puses tas liecina arī, cik aktīvi ir uzņēmumi pētniecībā un attīstībā IKT jomā. Un īpaši mazie un vidēji uzņēmumi, starp citu. Ja mēs paskatāmies arī uz piemēriem tādā sfērā, kur mēs strādājam valodas tehnoloģijas, man liekas, ir būtiski gan veidot šo sadarbību. Latvijas ietvaros mums ir lieliska sadarbība kompetences centra programmas ietvaros izveidojusies, piemēram, ar Matemātikas un informātikas institūtu, kur mēs kopīgi veidojam jaunas paudzes valodas tehnoloģijas tādas, lai mūsu risinājumi būtu labāki kā Googlam vai labāki kā Apple'am ar viņa Siri tehnoloģiju. Mēs jau to sasnieguši, ir labāki? Jā, dažās jomās esam. Piemēram, latviešu mašīnu tulks ir labāks kā Google, un lietuvieši arī, starp citu. Lietuvieši tagad priecīgi to izmanto, viens no eksporta spējas piemēriem. Bet ne tikai Latvijā. Mums arī ir, es domāju, jāpiesaista labākie prāti ārpus Latvijas, no citām pasaules universitātēm, lai Latvija ir tas centrs, kurā tiek sasniegta kritiskā masa, kritiskās zināšanas Eiropas mērogā. Un mūsu jomā lielisks piemērs ir arī sadarbība valodas tehnoloģijās ar Šefildas universitāti, Upsalas universitāti, Gēteburgas, Kopenhāgenes universitāti, Edinburgas universitāti. Kā šī sadarbība ir iespējama? Pateicoties tam, ka Eiropas Savienībā ir izveidota sadarbības mehānismu. Tā ir pētniecības un attīstības programma, 7. ietvaru programma. Nākošā būs apvārsnes 2020 programma. Latvijā, es uzskatu, arī ir nepieciešama analoģiska, līdzīga sadarbības programma pētniecībai un attīstībai, kas nodrošina ietvaru, kurā pētnieki un uzņēmumi var kopīgi risināt problēmas un radīt jaunas zināšanas un viņas iekļaut jaunos produktos un risinājumos. Un es ticu, ka šis process, kas tagad ir aizsācies ar šo 3S stratēģiju, pareizi virzīts, Latvijai rada iespēju izveidot šo mehānismu un pareizi identificējot šīs jomas, tiešām kļūt globāliem līderiem nodefinētajās specializācijas jomās. Paldies. Tā jūsu tāda sadarbība ir vairāk nekā pozitīvs piemērs. Es saprotu, ka jums nav bijušas situācijas, kad jūs prasāt rezultātus un iesniedz garus pētījumus un jūs gribat ātrāk. Jūs zināt, man liekas, ka laba pētnieka rakstura iezīme ir nekad nesamierināties ar sasniegto, un jo vairāk tu zini, jo vairāk tu redzi, kur ir vēl iespējas attīstīt un tālāk pētīt. Tā ka mums pieredze ir ļoti pozitīva, bet mēs redzam vēl lieliskas iespējas šo attīstību sadarbību izvērst daudz plašāk. Bet es ticu, ka noteikti ir arī šajā pusē zinātniekiem arī komentāri par tikko dzirdēto, un būtībā bija gan jums slavējumi, gan arī daži akmeņi jūsu lauciņā, vai ir kāds komentārs. Lūdzu, mikrofonu, un tad jūs arī pasakiet savu vārdu, ko jūs pārstāvat. Šipkos Pēters, Fizikālās enerģētikas institūta. Es gribētu tomēr mazliet varbūt tādu skaidrību ieviest starp zinātni un ražošanu. Agrāk pastāvēja pie katras zinātniskās institūcijas, pie zinātņu akadēmijas, bija konstruktoru biroji, bija rūpnīcas eksperimentālās un dažādas tā zinātnieku
idejas tika vispirms pārbaudītas un tad virzītas uz ražošanu. Tagad šis posms ir pilnīgi mums izsvītrots un viņa nepastāv. Tagad mēs domājam, ka to visu veiks ražotāji. Zinātnieku tās idejas, viņi var atļauties savu naudu ieguldīt, bet, kā mēs redzam, mūsu tie ražotāji diezgan tādi vāji, lai zinātni atbalstītu, kā mēs prezentācijās dzirdējam, tur Siemens, Bosch, BMW var atļauties daudz naudas ieguldīt. Nu, es saprotu, Valmieras stikla šķiedra nevar atbalstīt tādus eksperimentālos pētījumus, bet viņi ir nepieciešami. Nu, un dabiski, ka tā problēma ir jārisina valsts mērogā, ne jau tik vienkārši, kā mēs uzrakstam, ja piedāvā mums Eiropas projektu, kurā nāks tur ražotāja 24%, zinātnieka savu ieguldījumu 10%, un tur kaut ko 60% Eiropa, bet tas nestrādā kā, jo nevar neviens ražotājs mūsdienu apstākļos tur veltīt tādai eksperimentālai ražošanai. Un es domāju, ka tas jādomā tādā valstiskā mērogā, šī te pārējā no zinātnes uz praktisko darbību. Tad tas iztrūkstošais posms starp zināšanām un inovāciju reālu ražošanu. Kādreiz pastāvē. Vai uzņēmēji arī, acīm redzot, ir komentārs? Jā, lūdzu. Jā, paldies par šo komentāru. Es negribētu piekrist, ka uzņēmumi ir vāji vai nav ieinteresēti atbalstīt. Un, ja mēs paskatāmies, kas notiek Eiropā un arī ASV, piemēram, tāds uzņēmums kā IBM vai Philips ir viena no aktīvākajiem dalībniekiem Eiropas atbalsta programmās, ietvaru programmās. Ja? Jā, un kāpēc arī tik lieliem uzņēmumiem ir liels risks investējot naudu pētniecībā? Laba pētniecība negarantē rezultātus, jo tad tā vairs nav pētniecība, tad jau tie ir zinām pārbaudītas metodas. Tātad ir risks, un šo risku ir jāsadala. Un tāpēc ir svarīgi šīs atbalsta programmas, kas palīdz samazināt uzņēmumu risku, investējot savus līdzekļus pētījumos un nodrošināt, lai rastos tiešām inovatīvas lietas, jo tāda jaunāks produkts, jaunāka tehnoloģija, jo šis risks ir lielāks. Un līdz ar to tam arī ir jārada šie attiecīgi atbalsta instrumenti Latvijā. Es gribētu piekrist par to konstruktoru biroju, pats tādājis un strādājis bijušos laikos. Ja? Un, jā, tā ir vieta, kur mēs šīs zinātniskās idejas un jaunās tehnoloģijas pārvēršam reālos produktos. Ja? Un tas ir tas iztrūkstošais posms, kas Latvijā ir. Saucam mēs viņu kā gribam, mēs viņu varam nosaukt par laboratoriju, mēs viņu varam nosaukt par institūtu vai kādu citu, bet ir jābūt vietai, kur satiekās zinātnieki un satiekās uzņēmēji. Tur varbūt ir atvieglota vide, ja, jo katrs uzņēmums rēķina peļņu. Ja, viņš ir, protams, peļņas tāds ir viņa uzdevums, radīt peļņu saviem akcionāriem. Ja, un tad ir jābūt vietai, ja, kur viņi satiekās, ja, kur ir atviegloti nosacījumi, kur var atļauties kļūdas, ja, kur ir daudz gudru speciālistu, varbūt ne tikai tie, kas ir uzņēmumā, varbūt ne tie, kas tikai zinātnieki, bet kur ir varbūt arī daudz citi blakus. Ja, kur tad mēs varam atļauties eksperimentēt un radīt šādas vietas. Bet, ja, teiksim, no uzņēmēja puses pilnīgi noteikti būs tādi parametri kā laiks, ja, teiksim, tās produkts, tirgus, ja, ko mēs gribam sasniegt šajā brīdī. Būs kaut kādi mērķi, ko šie uzņēmēji pilnīgi noteikti gribēs sasniegt. Ja, patiesībā laiks arī negaida. Ja, mēs gribam gan peļņu, gan arī labāk dzīvot. Liepkalns no Savtehnikas? Jā, tā vieta, kur satikties, es piedāvāju konkrētajā uzņēmumā, jo dibināt atkal jaunu organizāciju, speciālo konstruktoru biroju, kā bija pie visiem institūtiem, tas tā kā jauna organizācija būtu. Bija pie rūpnīcām, pie konstruktoru biroju, pie lielajām rūpnīcām. Pie institūtiem arī bija eksperimentālās ražotnes, arī esmu pats strādājis tādā polimēra mehānikas institūtā. Bet stāsts jau vēl ir par ko. Uzņēmējiem interesē skaidri definēti noteikumi. Redziet, ar to līdzfinansējumu ir ļoti jauki, bet pārunājoties ar zviedru kolēģiem, viņiem ir viss savādāk. Tad, kad atbrauc zviedru kolēģi ar kaut kādu jaunu izstrādājumu, kas ir tiešām jauns kaut kas pasaulē, un konkrēta privāta firma to ir uztaisījusi,
Es viņiem prasu, bet tiešām jūs paši to bez līdzfinansējuma? Nu, protams, ka bija līdzfinansējums Eiropas. Nu, kā tad jums ir? Nu, jums tur jāpierāda kaut kas ir, vai pēc tam jūs to naudu dabū, ka jūs esat pierādījuši, ka jūs esat to projektu izpildījuši. Nē, mums iedod naudu, mēs viņu tērējam, un pēc tam rakstam atskaites. Mums ir otrādāk. Tas varbūt nav šīs dienas sarunas temats. Mums ir pieņemts, ka mēs esam visi blēži. Un mēs noteikti gribam kaut ko noblēdīt, nospērt, ja? Mums nevar dot naudu, jo mēs noteikti viņu paņemsim koferi, aizvedīsim uz kādām salām un tur pārcelsimies dzīvot, ja? Tātad mums kā uzņēmējiem ir šausmīgi riskanti iestāties kaut kādā tādā pasākumā, kur mums sola, jums būs 50% līdzfinansējums, jūs maksājiet tiem zinātniekiem tagad naudu, tā mēs darījām, ja? Norganizējiet vietu, kur viņiem strādāt, sagādājiet mēraparatūru un sāciet strādāt. Paiet gads, ziniet, nu, kaut kā saķērās tajos birokrātiskajos koridoros, nu, tās naudas vēl nav, nu, tur nevar novienoties par to, par šito, ja. Es nevaru pateikt tās juridiskās nianses, bet es redzu to no malas, ja, ka tas ir stipri smagnēji. Tad mēs nezinām, ko mēs ķersimies pie šīs tēmas vai nopietni. Un sanāk tad cilvēku raustīšana, mēs to zinātnieki iesaistam, un tad pēc gada sakam, zin, nu, atvainojiet, nu, nesanāca, nu, ejiet, ka meklējiet citur kaut ko nodarboties, ja. Tā ir tā reālā problēma, kas varētu atvieglot to, tā kaut kāda tā atrisināšana, tā finansējuma atrisināšana pa priekšu. Es nedomāju, ka tas ir Eiropas noteikums, es nezinu. Ja Zviedri arī šai pašā savienībā atrodas, tas nozīmē, ka kaut kas nav mūsu galā kārtībā, tur ar to organizāciju, kā mēs esam izdomājuši, kā vajag dot to naudu. Komentārs. Signe Bāliņa. Jā, ja es arī varētu pakomentēt šajā jautājumā, tad mums Latvijā kaut kā mēs visu laiku dalām. Mēs visu dalām. Ir uzņēmēji un ir zinātnieki, ja, un ir valsts un ir sabiedrība, ir labie un ir sliktie, un reizēm tu esi labais, reizēm tu esi sliktais. Un man liekas, ka tas, ko mēs arī birtī, teiksim, ietveros, par ko runā uzņēmumi un par ko runā zinātnieki, tie, kas ir satikušies un tie, kas strādā kopā, ir tas, ka mēs gribam strādāt kopā. Un mēs negribam šo šausmīgi strikto nodalījumu. Tur zinātnē ir atbalsts 70%, ja tas ir publiskā zinātniska institūcija. Ja tā ir privāta vai ja tas ir uzņēmums, tad viņš ir vispār tur, tad tur ir pilnīgi kaut kas cits. Mums vajag tiešām šī sadarbība tiem uzņēmumiem, kas ir veidojusies ar zinātniskām institūcijām, kuras sadarbojas ar institūtām. Viņa ir vēl joprojām, es gribētu teikt, ļoti daudz, kur vēl ļoti vārīga. Ja viņi ir tā kā, tas ir tas lielais uzticības jautājums, ka mums ir vienam otram jāuzticās. Un ja mēs kā uzņēmēji uzticamies zinātniekiem un zinātnieki uzticas mums, tad mums vajadzētu arī, lai valsts mums uzticas, ja? Kad mēs varam kopīgi strādāt. Un man nevajag, ka tam galdam tur 70% pieder zinātniekam un 30% pieder uzņēmējiem. Vai vēl sliktāk, kad ir viens galds uzņēmējiem, viens galds ir zinātniekam. Ja? Mums nav tik daudz tie resursi. Un tā ir tā problēma. Es varbūt tā haotiski tagad runāju, bet tā ir tā problēma, kad no vienas puses uzņēmēji ir tie, kas zina, kas jūt tirgu, kas zina, ko viņi var pārdot. Un mums veidojas šī sadarbība un no zinātniekiem, un zinātniekiem arī ir skaistas labas idejas, ja? Un, tad, kad tā sadarbība kopā veidojas, tad varbūt rodas vēl labākas idejas, bet mēs gribētu sadarboties kopā. Un ko vēl mēs gribētu, lai Latvijas zinātnieki sadarbotos ar Latvijas uzņēmumiem, un lai mēs kopīgi varētu radīt labus jaunus produktus. Jo tā pievienotā vērtība jau nav tajā brīdī, kad rodas tā ideja. Tā pievienotā vērtība lielākā ir tad, kad ir tas produkts un to produktu pārdot tirgu. Un mums jau vajadzētu, lai visa tā ķēde, lai viss tas ienākums pēc tam ir Latvijā. Un tas, man liekas, ir tas uzdevums, kas būtu tiem fondiem, nākamiem fondiem jānodrošina. Jo, ja tā ir taisnība, tad pēc tam jau vairs tādu fondu nebūs. Un šī ir mūsu tā kā, vēl pēdējā iespēja attīstīt, lai mums, teiksim, būtu šī ražošana un tehnoloģijas attīstītas. Es tikai pateikšu mazu komentāru. Es saņēmu nelielu akmentiņu arī mūsu lauciņā, un es gribētu teikt, ka varbūt jūs mūs nepareizi sapratāt, bet mums ir diezgan cieša sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, un mēs ieguldām naudu arī zinātnē un iekārtās, un
Bet problēma ir tāda, ka tas nevienmēr mums atmaksājas tādā ziņā, kad ir projekts beidzas, bet tā pievienotā vērtība, ko mēs saņemam, nevienmēr ir apmierinoša. Un līdz ar to mēs vēlētos sagaidīt varbūt lielāku praktisku pieeju problēmām, kas ir ražošanā, un tāpēc ir arī jāveido šis dialogs, lai mēs labāk saprastu viens otru un zināt, kādas ir mūsu vajadzības un arī, ko jūs spējat mums piedāvāt. Un es ticu, ka šīs iespējas ir lielas un kad jums ir daudz ko piedāvāt, vienkārši mums tiešām ir jāveido šis dialogs. Komentārs no zāles? Jā, Rīmšāns Jānis, Liepājas universitāte. Es gribēju teikt tā, ka vēl Vladimirs Iļičs Ļeņins teica, ka labākā praksa ir teorija. Un šajā gadījumā viņa ļoti liela taisnība ir. Tādā nozīmē, ka man ļoti patīk tas, ka jūs strādājat tādās ideju no tādu iekārtu un citu ražošanas līmenī, kas ir pasaules līmenī. Kādēļ jūs domājat, ka pētniekiem, kas vispār piedalās šajā pētniecības procesā, nevajadzētu būt arī pasaules līmenī? Un tādā nozīmē, ja viņi nav pasaules līmenī, tas nozīmē netop nekas, kas varētu jums palīdzēt. Jūs neražojat kartupeļus vienkārši, jūs ražojat vienkārši kaut ko tādu, kas ir, kā jau bija minēts, un par to ir prieks dzirdēt, Latvijā, kas ir pasaules līmenī. Tas nozīmē, ka arī pētniekam jābūt pasaules līmenī, lai vispār jums palīdzētu. Jo ir ļoti liels paradoks, un es to mēģināju arī mazliet ieskicēt šo te paradoksu tādā nozīmē, ka izskatās ļoti vienkāršas lietas, bet viņas no risinājuma viedokļa, no teorijas viedokļa ir pietiekoši komplicēts. Viņu risinājumam nav īstenībā nekāda. Tas nav tā, ka aiziet bibliotēkā un paņem kaut kādu grāmatu un vienkārši tur apskaties un risinājums ir gatavs. Tur jābūt tādai pašai radošai pieeja, kā ir uzņēmējiem. Tas nozīmē, mums savstarpēji vajadzētu saprast šo situāciju un veidot šos te projektus savstarpējos tādā veidā, lai vienkārši būtu atbilstoši gan vienā, gan otrā pusē cilvēki, kas varēs šīs lietas izsināt. Jā. Tā ir vienīgā izēja. Nevajag domāt, ka zinātnieks ir tas, kas vienkārši kaut ko paņem, kas jau ir gatavs, kaut kur gatavā veidā izstrādāts. Nu, nav tā. Tāpat ir jāmeklē risināšanas ceļi, risināšanas algoritmi. Viņi ir ļoti komplicēti. Pasaule vienmēr ir tādu vienkāršu algoritmu izpratnē, viņi ir sen praktizējusies. Bet tādu nopietnu izstrāžu līmenī, kas it kā rada vienkāršu produktu, nav tā. Un tas nozīmē, tas ilgs sarunu ceļš starp pētnieku un vispār ražotāju, tādā nozīmē, ka vismaz slēdzot līgumus, būtu jau jāsaprot, kas būtu gala rezultāts. Ja tāda nav, tad nevajag slēgt līgumu vienkārši, un viss tā ir mana rekomendācija. Mēs atkal tiesgan nonākam pie jautājuma par sapratni un dialogu, un es vēlāk uzdošu jautājumu, vai jūs kā uzņēmēji jūtaties saprasti, ka zinātnieki jūs saprot, ko jūs gribat, bet vispirms, jā, un pēc tam jūs. Jā, es gribētu bišķi komentāru par to, ko Šipkau kungs aizsāka un Liepkalna kungs tad tur oponēja, jā, kur tad jābūt tai vietai, kur zinātnieks ar ražotājs satieks. Es gribu teikt, ka te nevajadzētu būt tam strīdam. Ir jābūt gan, jo zinātnes un pētniecības uzdevums ir krietni plašāks. Un te, teiksim, tas viens aspekts ir sagatavot kvalitatīvus mācību spēkus, kas varbūt ir augstskolās vajadzīgs un kur ražotāji būtu labi, ja iejauktos vairāk, lai tās studiju programmas būtu atbilstoši. Otra lieta ir, ražotājiem, esošiem ražotājiem palīdzēt atrisināt esošās problēmas, un tur tiešām tā satikšanās vieta varētu būt pie uzņēmēji. Bet trešā lieta, kas Latvijā manā skatījumā, tā šobrīd industrijas struktūra, nav optimāla. Jā. Tas, kas Latvijā būtu vajadzīgs, būtu vairāk uzņēmumu, kas ir inovatīvi ar augstu pievienoto vērtību uz augstām tehnoloģijām orientēti. Viņi var, protams, atnāk ārzemju filiāls, bet otrs ceļš, ko, teiksim, mēs kā institūts redzam un atbalstam un sadarbojamies, ir veicināt, lai Latvijā rastos jauni uzņēmēji. Un, lai rastos šie jauni uzņēmumi, tad ir vajadzīgs tādīs institūtos, tas konstruktori, vai kā mēs viņu sauksim, birojs, kur mēs esam nodibinājuši biedrību, komercializācijas laboratoriju, kur nāk cilvēki, kas grib dibināt. Un viņi nāk, teiksim, kopīgs pasākums taisa un tam līdzīgi, kas grib dibināt jaunus uzņēmumus, un tā vieta tāpēc ir institūtā, un, ja mēs arī te izskanēja zinātniekiem, ir galvenais tur tēmas, publikācijas un tam līdzīgi, bet es gribu teikt, tā ir tikai viena daļa.
Ja es skatos uz mūsu institūtu, manā skatījumā mums, protams, ir publikācijas vajadzīgas, jo to mums pieprasa Izglītības zinātnes ministrija. Bet ko es esmu skatījies no pieredzes Francijā, ja, ka tur šāda veida institūti, kas ir orientēti uz tautsēmniecību, viņi pirmām lietām, kas saka, nu kāds ir jūsu ieguldījums, viņi saka, mums ir pagājušā gadā izveidoti tik un tik spin-off uzņēmumi, kas maksā nodokļus valstī. Ja, un tāpēc es gribu teikt, ka tas vēl viens aspekts ir, jā, ka institūtos vajag to eksperimentālo vietu, kur parādīt, ka tas produkts var tapt. Varbūt esošajam viņš neviens uzņēmumam nav interesants, bet atnāk kāds uzņēmējs cilvēks, jā, kurš redz, jā, no tā var uztaisīt biznesu, jo zinātnieki, jāsaka godīgi, nu nav biznesmeņi. Jā, viņiem ir vajadzīgs kāds, kas to vai esošais vai jaunais uzņēmējs, kas to biznesu taisa. Nu, par to mēs arī lielā mērā runājam, par tām nozarēm vai nišām, kas tad varētu nest to labumu tautsēmniecībai. Es gribētu atzīmēt un aspektu būtiski uzņēmumu iespējas finansēt zinātni ir atkarīgs, kas ir īpašnieks. Un īpašnieks diktē, kādu inovāciju ievest vai neievest. Un visu saskarsmi, sevišķi strateģisku materiālu virzienākais Almieras stikla šķieda, tur visu diktē īpašnieks. Un mēs tā gribējam piedāvāt, izmantot jaunākās tehnoloģijas, mums nācija paši izdarīs to. Kā saruna ar to beidzās. Komentārs varbūt tad nav stevis vēl par nanotehnoloģiju noraidīšanu, ja pašu izdarīšanu. Jā, par nanotehnoloģiju. Mēs ar kolēģi esam no attīstības dienesta, un mēs kādreiz arī nodarbojamies ar jaunu produktu ieviešanu, ražošanā, un tāpēc mums lielākoties arī sanāk šī varbūt pretruna starp zinātni un ražošanu. Mēs pašas ar to sastopamies ikdienā. Runājot par nanotehnoloģijām, mums ir liela ražošana, un mēs īsti arī neredzam varbūt to potenciālu tām nanotehnoloģijām šobrīd, jo mūsu produktiem, es domāju, ka šis risinājums ir par dārgu. Un kā jūs zināt, kad vienmēr mēs sacitamies pret to budžetu, kas mums ir, un man liekas, visi šeit esošie piekritīs, ka, ja mēs gribam pelnīt kaut ko Latvijā, tad mums diezgan stipri bieži vien ir jāsavelk tās jostas. Un mēs arī, runājot par to arī pasaules līmeņa zinātni, teiksim tā, ka liela ražošanā nevienmēr tam ir vieta. Es jums, kā attīstības dienas darbinieks, jums piekrītu, ka tas viss būtu derīgi un tas viss būtu tiešām ļoti svētīgi, bet mēs tiešām vienmēr atduramies pret to aspektu kā nauda. Un ražošanā naudai ir ļoti liela nozīme, jo tas arī nosaka, vai mēs pastāvēsim vai nē. Un konkurence ir ļoti sīva. Kā jau tika minēts, Ķīna ir viens ļoti milzīgs tirgus, un ar to ir ļoti smagi cīnīties. Un kur visu izdara ātrāk un lētāk attiecotiem. Un viņiem arī patiesībā tā pētniecība ir krietni augstākā līmenī nekā mums, un tāpēc arī, jā, es saprotu, ko jūs šobrīd domājat, kad ilgtermiņā mēs esam gatavi ieguldīt, bet tiešām mums ir arī jādomā līdzi, cik daudz mēs to spējam atļauties. Un es domāju, ka nākotnē mums būs lielāki projekti un ir arī plānos vairāk ieguldīt zinātnē, bet pašreiz mēs izvēlamies bieži vien ieguldīt jaunās iekārtās un rūpnīcas modernizācijā. Jautājums par prioritātēm un izdzīvošanu, ja es saprotu? Jā. Pirms es dodu jums vārdu, es varbūt, iedošu kungam, kurš jau gaida savu kārtu. Tur ir ieslēgts kārtībā. Jā, es Acis Kapinieks, es 15 gadus strādāju Tehniskā universitātē tagad, un mums tā stratēģija bija no paša sākuma, ik pa laikam uzvarēt ietvaru programmas projektus, mēs kādus 7 esam uzvarējuši, pabeiguši, un būt tā zināšana laukā, un varbūt ik pa laikam noķersies kāda lielā zivs arī. Es domāju, no tāda rezultāti būs labi ieviešami. Jāsaka, ka iespējas ir tāds, ka arī tad, kad izdodas projekts tā ļoti labi, un, kā saka, mēs arī kontrolējam tos rezultātus, ja arī mūsu, ja, mums nav izdevies panākt, ka kāds ražotājs viņus gribētu ieviest lielā mērogā.
mums ir sajūta, ka mēs paši, teiksim, taisītu spin-offu, ja, tas mums iznāk. Ja mēs taisītu kopā ar uzņēmumiem, ja, nu mēs te viens otru te pazīstam Latvijā, tas arī varētu iznākt. Ja, bet tā, ka tie rezultāti, ko dod tie Eiropas programmas, kas ir ļoti prestižas pasaulē, viņi ir pārāk sarežģīti, ja, lai kāds viņus tā varētu paņemt. Arī tad, kad viņi izskatās tādi, vizuāli pievilcīgi. Jūs domājat administratīvi? Nē, administratīvi viņi nav sarežģīti. Administratīvi tur nav nekāda problēma. Ir vienkārši jautājums, jo no otras puses tie ietvaru programmas rezultāti ir domāti, ka tirgu viņi ir pēc 8 gadiem. Ja? Tas ir apmēram uzstādījums. Ja? Ja ir 8 gadi, nevienam tik daudz laika Latvijā gaidīt nav. Ja? Un ja tas 8 gadi, tad varbūt tā entuziastu grupa var viņus komercializēt tad, kad ir izdevies, vai tur arī tā, teiksim, nauda dabūs 100 000, projekts ir 1 000 000, bet mēs tā zināšanas dabūjam pa 1 000 000, vai ne? Un, un tādos labos projektos tas ir redzams. Ja? Tā kā man liekas, ka tas spin-offu ceļš, tik sarežģītām tehnoloģijām, kādas ir pašlaik informācijas tehnoloģijās, ja, ka tas ir tāds, ka tas var dot rezultātu, cik pa laikam un tā, bet viņus tā pārnes tieši, ja, ir varbūt gadījumi, kad var, bet, jā. Es tūlīt iedošu jums vārdu, bet pirms tam, acīm redzot uz komentāru konkrēti, Vasiljevska kungam kaut kas sakāms. Komentārs par šo tēmu. Ir dažādi uzņēmumi un arī dažādas zinātniskās institūcijas. Un dažreiz var just, tur, kur tā sadarbība neizveidojās, ka iespējams iemesls ir tāds, ka tie zinātnieki domā, tas, ko mēs esam izpētījuši, ir kaut kas ļoti vērtīgs. Mēs labāk tiem uzņēmumiem to neteiksim. Mēs varbūt uztaisīsim savu spin-off. Un tas būs tas sekmīgais. Un beigās netiek nevienam, ne otram, un čiks vien sanāk no tā pētījuma. Jo, kā jau teica, katrs vislabāk var darīt savu darbu. Un pētnieki reti kad ir labi uzņēmēji. Un kā nodrošināt to? Šeit bija stāsts par to, ka ir tehnoloģija, nanotehnoloģija, kas ir kā ļoti perspektīva, bet dārga ražošanai. Un pētījumos ļoti bieži tā sanāk. Zinātnieki saka, mums ir ļoti labs pētījums, lieliskas publikācijas, bet, kad tu paskaties, ir kaut kāds elements, kādēļ viņi nav izmantojami. Piemēram, izcils algoritms, bet viņš strādā ļoti lēni, un neviens ilgi negaidīs, kamēr viņš strādā. Un publikācijā vienkārši to aspektu nemin. Un labākais veids, manuprāt, kā no tā izvairīties, ir, ka pētījumā no sākuma līdz beigām strādā kopā uzņēmēji un pētnieki, un katrs no sava aspekta. Ja uzņēmumu māca pētniekiem, kā to algoritmu rakstīt, bet uzņēmumu definē problēmu, definē lietošanas scenāriju un pārbauda risinājumu piemērotību, un projekta gaitā seko līdzi, lai atrastais rezultāts ir praksē derīgs un izmantojams. Un tad arī būs sekmīgie piemēri, ka tas uzņēmums, kurš jau projektā ir piedalījies, kurš ir investējis savu laiku un naudu, arī būs ieinteresēts to rezultātu ieviest produktā, jo citādi kādēļ viņš šos tēriņus veic. Un šādi piemēri arī Eiropas ietvaru programmā ir nemazums. Un arī Latvijā šādi piemēri? Jā, ja mēs minētu inovatīvākā produkta balvu, pagājušajā gadā ieguva LecMT mašīnu tulkošanas tehnoloģiju, kas ir tapusi sadarbībā Latvijas uzņēmumam, Tildei, sadarbojoties ar Edinburgas, Upsalas un Kopenhāgenes universitātēm. Liepkalna kunga būs piebilstams. Man te īsi piebildi, klausoties iepriekšējos runātājus, ir tāds iespējas, ka uzņēmums, ražotājs ir tāds, pilnīgi dumšs štaukātājs, štancētājs. Tad es gribu atzīmēt, ka mūsu uzņēmumā tā zinātne notiek tādā pašā mērā, kā notiek kādā pētniecības institūtā. Un mums arī ir jauka pieredze, ka mēs izpētam kādu problēmu, uztaisam pat prototipu un noliekam viņu plauktiņā. Jo šajā brīdī kaut kā, tā ideja bija pirms gada, ka tas varētu būt labs un aiziet tā lieta, bet tā kaut kā atslāpst. Bet, lai gan ir samaksāta nauda pētniekam, zinātniekam, inženieriem, kas to ir realizējuši, un mēs tā kā arī zinām to ķēķa otru pusi, to zinātnieku pusi. Tā kā nevajag tiešām, kā kolēģi teica, nevajag sadalīt tā. Ir zinātnieki un ražotāji. Ir saplūšana tāda pamazām tāda vērojama. Mūsu uzņēmumā tas ir ļoti izteikti. Un tāpēc mēs tā kā pret tiem saucamiem zinātniekiem, kas norobežojās paši par sevi, esam tādās bišķīt skepsē, jo
nevajag nodalīties, jā. Ja ar mums nerunās mūsu valodā, tad mēs nesapratīsimies. Jo mēs zinām arī, kā to zinātni taisīt. Mēs abas puses zinām. Vispirms, Jānim bija kaut kas sakāms, un tad... Man ražotājiem uzreiz viena tāda konkrēta problēma, ko es gribētu piedāvāt sadarbībai ar zinātniekiem, ir ļoti vienkārši energoefektivitāte un racionāla energoresursu izlietošana. Es varu galvot, ka Valmieras stikla šķiedra izšķiež lielus līdzekļus, ko varētu ieguldīt zinātnē, maksājot par energoresursiem. Un tur mums ir monitoringa sistēma, mēs varam papētīt, pateikt, un es varu galvot, ka jebkuram no jums priekšā sēdošiem ir neracionāla energoresursu izmantošana, ko redz arī šī zālē, jo varbūt vajadzēja atbīdīt aizkarus, noņemt to melno priekškaru priekšā un nevajadzētu dedzināt lampiņas. Un tāds stāvoklis, es domāju, ir visos. Un tad to naudu varētu arī ieguldīt zinātnē. Es idejiski piekrītu, bet uzreiz gan piebildīšu, ka vienmēr ir savi nosacījumi, un noteikti arī Valmieras stikla šķiedrā ir kaut kādi savi nosacījumi, jo šajā gadījumā, ja jūs atbīdīsiet to, tad kamerām tas noteikti ļoti nepatiks, un rezultāts būs nekāds. Un vēl, ko es gribēju, tomēr ir būtiska atšķirība, ko mēs dēvējam starp lietišķiem pētījumiem un fundamentāliem. Tomēr zinātniekiem ir jānodarbojas ar fundamentāliem pētījumiem, lai viņi būtu pasaules līmenī, varbūt tos fundamentālos pētījumus mēs varēsim pēc 10, 20 gadiem ieviest, un te arī Latvijā ir ļoti daudz tādu projektu, kas arī tiek risināti Eiropas Savienības un arī lietišķie. Un te jāatrod kaut kāds kompromiss, kā tos lietišķos ātrāk ieviest dzīvē un kā to realizēt, bet energoefektivitāti mēs varam tūlīt realizēt. Valmieras stikla šķiedra ir šodien populārākais uzņēmums, tā saprotu, jums un pēc tam jūs. Kur varētu iedot kungam mikrofonu un pēc tam... Jā, viss kārtībā tur var runāt. Tāls Juhna, Rīgas Tehniskā universitāte. Daži komentāri. Pirmais, man liekas, mazliet ir tā... Pirmkārt, ļoti labi, ka tā diskusija turpinās ar uzņēmējiem. Es gribētu uzsvērt, ka tas nav pirmā diena, kad mēs tiekamies un runājam. Tā diskusija notiek un ir kaut kādas iestrādes, un es domāju, ka katrā pusē gan viena partneri, gan otra izjūt varbūt tās vājās un stiprās puses, kuras vajag uzlabot. Es cik saprotu, šodien tā diskusija bija vairāk vērsta uz konkrētiem kaut kādiem tematiem, kurus iestrādā 3E stratēģijā. Viņi kaut kā mazliet ir pazuda kaut kur, jā. Mēs aizgājām tādās ļoti plašās diskusijas, kas arī, protams, ir labi. Vienkārši es skatos uz laiku, jā, 1. jūlijas, kad jums jāiesniedz ir šī te atskaite, jā. Jā, bet varbūt atbaldot uz pāris tiem komentāriem, tātad pirmais pacēlās jautājums varbūt tiešām tāda atvērtā tipa, bet, jā, konstruktoru biroji, kas bija padomu laikos, cik es saprotu, tā ir atbalstām ideja no uzņēmēju puses. Es pieļauju, ka tas būtu diezgan grūti iztaisīt kaut kādu vienu konstruktoru biroju, tāpēc, ka tur saskarās tomēr dažādu uzņēmumu intereses, ja, un līdz ar to arī finansējums varbūt, finansējuma izlietojums varētu būt mazliet sarežģītāks, bet es domāju, tas piedāvājums, kas arī īstenībā izskanēja arī šī BIRTI projekta ietvaros, ir atvērtās laboratorijas. Ja? Un atvērtās laboratorijas nozīmē, ka noteiktajos virzienos ir pieejamas iekārtas, kuras var izmantot uz vienādiem nosacījumiem gan uzņēmēji, gan zinātnieki. Jāsaka uzreiz, ka tāds princips tiek pielietots Lietuvā un Igaunijā, bet pašreizējā likumdošana, diemžēl, neļauj mums to izdarīt Latvijā. Ja, es domāju, ka tas viens no tādiem konkrētiem uzdevumiem, kuru vajadzētu 3E stratēģijā iestrādāt. Ja. Otrs ir, kaut kas jau notiek, arī 2014. gadā tiek plānot nodokļu atlaides pētniecībai uzņēmumiem. Jūs ziniet, ka tagad praktiski uz ministra kabinetu tiek sūtīti noteikumi, ja, kur būs atlaides uzņēmumiem. Es domāju, ka tas arī būtu stimulējoši. Un es arī varētu piekrist, ka šeit bija runa par dažādiem fondiem, kas veicinātu sadarbības starp uzņēmējiem un zinātniekiem, tātad uz noteiktiem nosacījumiem. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā te arī minēja, tas ir ilgtermiņš, ja? Ka ir skaidrs, ka tāds fonds ir, un viņš nav uz 1 gadu vai uz 2, bet viņš pastāv ilgākā periodā, un, teiksim, tā administrācija, šo te resursu administrācija varētu būt mazliet vieglāka uzņēmējiem un arī zinātniekiem, godīgi sakot. Es zinu, tie, kas piedalījušies pēdējos ERAF projektos, zina, par ko es runāju. Ja?
Un trešais, varbūt, kas neizskanēs šeit, principā viņš izskanēja, bet es gribēju akcentēt vēlreiz, ja, kad, manuprāt, ļoti svarīgi tomēr arī audzināt nākamo paudzi, uzņēmēju paudzi, un to mēs nevaram universitātēs darīt, ja nav jau izglītības līmenī, kad ir runa par maģistrantiem un vēl vairāk doktorantiem integrēt uzņēmumu. Ka uzņēmumi var piedalīties ar savām tēmām un, teiksim, izstrādāt kopīgas doktora disertācijas, kā piemērs. Un tas nenozīmē, ka tai doktora disertācija jābūt ļoti tehniskai. Ja? Tad viņš, protams, akadēmiskā pasaule noturēs to savu akadēmisko līmeni, kas viņai arī īstenībā būtu jādara. Viņš nevar, zinātniskais institūts nevar kalpot tikai tehniskiem kaut kādiem risinājumiem. Ja? Viņam jābūt, protams, šeit zinātniskai dimensijai, ja? Bet ja tas notiek, teiksim, caur studentiem, un tad tas nozīmē, ka mēs iegūstam gan jaunas tehnoloģijas, gan jaunus cilvēkus, kas nākotnē var strādāt pie jaunām tehnoloģijām. Un es domāju, ka tam arī vajadzētu šiem te momentiem kaut kādā veidā atspoguļoties šajā 3S stratēģijā, ko es saprotu, ka tās nav tikai tēmas, bet tas arī ceļš, kā nonākt līdz rezultātam. Paldies. Paldies, Jukšanas kungam. Pēc brīža es uzņēmējiem arī plūkšu pateikt savu viedokli, kādi tad būtu tie nākamie soļi, un varēsiet arī jūs pateikt komentāru, bet vēl, pēdējais īsts komentārs. Matemātikas un informātikas institūts. Vienu no veidiem, kā es redzētu, lai uzlabotu sadarbību ar uzņēmējiem, ir tomēr ļoti niecīgais publiskais finansējums, kas ir zinātnei. Un es negribu šeit teikt, kad mums vajag vairāk nekā, piemēram, medicīnai vai tā es galīgi nedomāju, jo arī tur ir daudzās jomās ir viss kaut kas nesakārtots, bet viens no šeit, kur izskanēja par publikācijām, ja es redzu rādītāju publikāciju skaits uz miljonus iedzīvotājiem, ko samēra ar citām valstīm, tad pirmām kārtām, cik ir Latvijā zinātnieku skaits, otrām kārtām, cik ir Latvijā finansējums, un tad cik ģeniāliem jābūt zinātniekiem, lai mēs tai trepītē pakāptos. Pēc šiem rādītājiem mēs esam, vai priekšpēdējā vai beidzamā vietā. Otrs ir attiecībā finansējums pret IKP procents. Arī tur mēs esam beidzamā vietā. Mēs visi zinām, kāds mums ir IKP pret pārējām Eiropas valstīm, un tāpēc ilūzija, kad mēs varam dzīvot apmēram tāpat kā citur Eiropā, nav šī ilūzija. Un arī, nerunājot par teorētiskiem pētījumiem un šādā aspektā un nestāstot, kāpēc viņi ir vajadzīgi, bet, ja zinātnieks varētu papētīt problēmu plašāk, tādā gadījumā komersantam atrodot attiecīgo zinātnieku un attiecīgo lietojumu, uz speciāliem lietojumiem varētu atrast risinājumus daudz ātrāk nekā, ja šie plašākie pētījumi vispār netiek finansēti un nenotiek. Paldies. Un tad pēdējais vārds uzņēmēju panelim. Kas jūsu skatījumā, ja, protams, jums ir kaut kas piebilstams, kas tad būtu tie nākamie soļi vai tās lietas, kuras noteikti vajadzētu iekļaut stratēģijā? Varbūt iesākšā. Tad patiesībā tai stratēģijā vajadzētu izvirzīt noteiktus kritērijus, kā mēs atlasām šos projektus, ar kuriem mēs strādājam. Ja? Un tas pirmais kritērijs, ja mēs šādu stratēģiju ejam, tad būtu jābūt tāpat kā laulībā. Ja? Tur vīrs un sieva altāra priekšā, tas ir patiesībā uzņēmējs un zinātnieks altāra priekšā svinīgi solās. Ja? Saka, mums ir ticība šim produktam, mēs sakam jā, un tad arī otra puse saka jā. Tad būtu jābūt savienībai. Tad nākošajam patiesībā, kas uzņēmējs, protams, interesē, vai tur pretī, tas otrs atlases kritērijs ir patiesībā, vai tur pretī ir pietiekami liels tirgus. Ja? Jo mēs redzam šim potenciāli šim es nedomāju patiesībā Latviju, es domāju arī visu Eiropu un visu pasauli, vai tur ir pietiekami liels tirgus pretī šim potenciālajam produktam. Tas tā kā otrs atlases kritērijs. Ja? Un trešais, ko es arī bildu savā pirmajā teikumā, tam būtu jābūt Latvijas uzņēmumam, kas šo te ražo, vai mēs Latvijā viņu ražosim. Ja to ražo kāds beļģis, vācietis vai krievs, tad tas mums netik ļoti interesēt, kā to ražot tomēr Latvijā. Ja? Un par cik es pārstāvu tā kā lielu uzņēmumu šajā brīdī, mēs varam sacensties ar ķīniešiem. Ja? Mēs to varam, bet mums ir tas jādara pašiem un miljonos eksemplāru.
Ja mēs runājam par IT tehnoloģijām, mēs šeit lieliski varam, uz serveris ir tieši tāds pa ķīniešiem, kāds arī ir mums. Ja? Mēs to varam darīt miljonos un 10 miljonos eksemplāru. Ja? Ja mums ir labi, inovatīvi produkti, kurus mēs noliekam savos datu centros, savos tīklos, ja? Mēs viņus piegādāsim visai pasaulē. Varbūt papildinot iepriekšējo runātāju, jā, tas ir ļoti jauki Latvijā, bet, ja jau Eiropa dod naudu, tad tā varētu tā kā bišķi paplašināt uz Eiropas valstīm, varbūt, ne? Nedara tā? Mēs Latvijā. Mans komentārs būtu, ja mēs runājām te par viedajām tehnoloģijām, tad 3S stratēģijā vajadzētu arī izveidot viedu inovāciju sistēmu, kas aptver visus inovāciju posmus no pētniecības līdz produktam. Un šāda iespēja ir, un Latvijā mēs bieži saskaramies ar finansējumu trūkumu, bet dažreiz ir paradoks. Mēs apskatāmies publisko finansējumu pētniecībā, un viņš Latvijā ir tiešām pašā tabulas apakšgalā ļoti niecīgs. No otras puses ir kopējais Eiropas fonda finansējums, kas nāk uz Latviju. Tomēr ir ļoti liels summas, un tas ir atkarīgs no mūsu gudrības, es domāju, sabiedrības kopumā un politiķu gudrības viedi izmantot šo finansējumu, lai mēs izveidotu inovatīvu uzņēmēju darbību, inovatīvu ekonomiku un zinātni, palīdzētu radīt šos globāli konkurētspējīgos produktus, lai Latvija būtu inovācija augšgalā līdzīgi kā Somija. Un mēs noteikti neesam dumjāki kā Somi. Un šis nākamais Eiropas finansēšanas periods ir šī lieliskā iespēja mums gudri sasniegt un varbūt pat apsteigt Somijas līmeni. Paldies. Es pievienojos iepriekš teiktajam, un pirmām kārtām es domāju, ka mums ir nepieciešama varbūt kaut kāda vienota platforma, kuru mēs visi varētu tikties, varētu būt tikpat labi arī virtuālā vidē, kur mēs varbūt varētu redzēt, kur jūs varētu redzēt mūsu vajadzības, un mēs varbūt varētu apmēram zināt, kādas ir jūsu iespējas. Bet kopumā, un es vēl gribētu piebilst arī to, ka ļoti svarīgi, kā bija pieminēts agrāk arī, ir, lai varbūt studenti, kamēr viņi vēl ir universitātē, lai viņiem ir lielāks priekšstats par to, kas notiek ražošanās, un mēs labprāt arī uzņemam studentus maģistra darbu izstrādēs, un mums nesen bija viena meitnīte, kas rakstīja arī bakalaura darbu, un viņa arī pateica, ka viņai pilnīgi mainījās arī priekšstats par zinātni un par to, ko viņa mācās, jo tas ir ļoti svarīgs iztrūkstošs posms, kad starp zinātni un ražošanu šobrīd. Un mēs esam gatavi iet uz dialogu, un nav tā, ka mums ir noskaņa tāda, kad zinātnieki mums neko nevar dot. Tā nav. Un vienkārši ir nepieciešams tiešām tas dialogs, un mēs esam gatavi iet pretī. Tikai mums kaut kādā veidā tas iztrūkstošais posms ir jāizpilda. Es domāju, ka jo vēlāk runā, jo grūtāk kaut ko jaunu pateikt. Ja? Bet es domāju, ka viena lieta ir tā, kas arī šodien izskanēja, ka, protams, ka pētniecība tas ir risks, tas no uzņēmuma viedokļa ir risks, un mēs, protams, kad būtu priecīgi, ja valsts teiksim, ar mums, ar uzņēmējiem šajā riskā dalītos. Bet tanī brīdī, kad mēs domājam par šo 3S stratēģiju, ja, es domāju, ka ir tā viena lieta, par ko mums ir jādomā, un ne tikai 3S stratēģija, bet vispār valstiskā līmenī, kad ja mēs ieguldam publisko naudu, tad kāda atdeve no tā mūsu ekonomikai pēc tam atpakaļ būs. Gan runājot par studiju procesu, gan par daudzām citām lietām, kāda būs tā atdeve. Un es domāju, ka vēl viena doma, kas šeit virmoja gaisā, ir tā, kad mēs varbūt pārāk maz viens ar otru
runājamies. Mēs pārāk maz viens ar otru apmainamies ar šīm domām, un tā ir vēl viena lieta, kas ir jādara, kas ir jāturpina, jo latvietis ir tāds viensētnieks. Bet, ja mēs gribam izdzīvot pasaulē, ja mēs gribam izdzīvot Eiropā, mēs nedrīkstam būt viensētnieki. Un es gribētu teikt tā, ka mums IT nozarē, es domāju, veiksmes stāsts ir tas, ko mēs izdarījām ar kompetences centru. Tā programma ir kritizēta, viņai ir utis, bija daudz, viņas tagad ir labotas, bet tā bija arī viena no tām reizēm, kad pirmkārt nozares sanāca kopā un runāja, uzticējās viens otram, lai runātu, ko mēs redzam nozares kā tādas, kur ir tie virzieni. Un mēs stingri IT nozarē nodefinējām 2 fiksētus virzienus. Un pēc tam mēs runājām, tad, kad mēs priekš sevis iekšēji to sapratām, mēs runājām ar zinātniekiem, mēs sadarbojamies ar zinātniekiem. Un man liekas, ka tikai šajā dialogā, nozara dialogā, starp nozaru dialogā, ja sadarbībā ar zinātniekiem, ja, mums ir jābūt vienotiem, mēs nevaram būt viensētnieki. Un tā, man liekas, ir vēl viena tāda mācība, kas no manas puses man šķiet ir būtiska. Un Aleksandrs Zaslavskis? Но я хотел бы сначала согласиться со всем тем, что сказали все присутствующие. Тут, мне кажется, все правильно. Но я хотел бы вернуться к опыту нашего предприятия. У нас не сохранилась структура проведения опытно-конструкторских работ. Сроки проведения наших работ от 4 до 6 лет. Это чтобы было бы понятно. То есть это не сегодня вложил и завтра получил. В рамках наших работ стоят сложные научные и научно-технологические проблемы. Мы регулярно предлагаем ученым заняться нашими вопросами. К сожалению, их фраза такая: это вне нашей научной школы, это вне нашей компетенции, это нам не интересно и прочие другие слова. То есть мы очень разнородно здесь сидим, ученых не так много. За 1 месяц или полгода нельзя стать специалистом в конкретной части, ученым в этой части. Но я бы хотел призвать ученых быть меньше эгоистами в смысле своих научных интересов и немножко в рамках вот этой программы повернуться половиной лица к промышленности. Paldies. Izstāsts, ka RD Alfa ir līdzīgas problēmas kā arī Saftehnikai ar zinātnieku atbildēm, bet laika nav daudz līdz 1. jūlijam, bet es domāju, ka šis laikam nebūtu tas gadījums, kad vajadzētu būt zinātniekiem un uzņēmējiem tiem tipiskajiem latviešu viensētniekiem un katram savā prātā kaut ko domāt, bet laikam tomēr varētu pagūt sanākt kopā un iestrādāt stratēģijā tās lietas, kuras jūs vēlaties un potenciāli attiecīgi pēc tam nodrošināt savu turpmāko 7 gadus arī finansējumu, lai būtu gan jums labums, gan uzņēmējiem, gan arī Latvijas tautsēmniecībai, un es ticu, ka to noteikti var izdarīt. Paldies jums visiem par pacietību un lai jums veicas!